केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम। जी रफीक भाई, जी जी धमाका करने के लिए। हाँ, धमाका क्या है सर? धमाका क्या है करके बोले तो मेरा कलंगड़े का धंधा है। मैं कम से कम 25-26 साल से शांति नगर के अंदर उदयगिरी में धंधा कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस बार भी दो महीने के ऊपर हो गया इधर डाल के। अभी क्या करके बोले तो बुलाने का सबब क्या है करके बोले तो अभी बड़े बड़े रोज़े हैं। अब इसमें इफ्तारी को बांटने के वास्ते लेके जाती तो सब जगह 20 रुपये से, मामूली में तो 20 रुपये से बेच रहा हूँ शुरू से अभी तक भी। अभी क्या कहते हैं, एक ऑफर रखा हूँ यहाँ पे, तो 20 केजी 25 केजी अगर बांटने कोई लेते हैं तो समझो उनको 15 रुपये से किलो, 15 रुपये से देता हूँ मैं। सर आखिर क्यों सर ये? क्यों करके बोले तो अभी जो लेके जाके उन्होंने साहब के वास्ते लेके जाके नेकी कमाते हैं, जिन्होंने नेकी कमा रही उसमें भी मेरा भी थोड़ा नेकी हिस्सेदारी होने करके बोल के 5 रुपये डिस्काउंट करके दे रहा हूँ मैं। 20 केजी के ऊपर कितना भी लो, 20 केजी 25 केजी 30 केजी 50 केजी लो, उनको 15 रुपये से देता हूँ। कभी भी वीडियो देखो आओ, पूछने की बात नहीं, आपका वीडियो देखा है मैं करके बोलो 20 केजी के ऊपर हमें 15 रुपये से डाल के देता हूँ मैं। रमज़ान का ऑफर, क्योंकि अल्लाह भी मुझे राज़ी हुए, मेरी भी कमाई में बरकत दे अल्लाह ताला। आप लोग सबके दुआ से हमारा भी कुछ चले। आप आप लोगों की नेकी में मेरी भी नेकी है, इसलिए मैं 15 रुपये से देता हूँ 20 किलो 25 किलो लेने वालों को बांटने। ये ऑफर जो है मैसूर में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, यह सिर्फ हमारा दुकान, मेरा रफीक का, मेरे दुकान में खुद मैं ऑफर दे रहा हूँ। क्योंकि ये मीडिया में डालना सबब क्या है, बहुत लोगों को मालूम नहीं पड़ता, कहीं कहीं जाके ले लेते हैं। और कलंगड़ा भी बेहतरीन से बेहतरीन देता हूँ और रेट भी बहुत कम में दे रहा हूँ, 15 रुपये ऑफर में दे रहा हूँ। चिल्लर बिक्री 20 रुपये बेच रहा हूँ। जो सवाब के काम से ले रहे हैं, बांटने लेके जाते हैं, इन लोगों को 15 रुपये से देता हूँ। 20 किलो लेना मिनिमम, 20 किलो से 25 किलो 50 किलो जितना भी लो 15 रुपये से डाल के देता हूँ। ये पूरा फ्रेश माल है। देखो अभी आधा घंटा हुआ आके, मेरे पास माल तो ज़्यादा टिकता नहीं है, ऐसे ही खाली हो रहा है। और ये ऑफर के लिए करके बोल के अभी 5 टन लेके आया हूँ मैं, आज ही आया, आधा घंटा हुआ, अभी जमा रहा हूँ खोल के मैं पूरा। देखो ऐसा मोटे मोटे में ऐसा है, अभी जमा रहा हूँ। और इसका मौका, आप मौके का फ़ायदा उठा लीजिए आके। किलो 15 रुपये से बांटने वालों के लिए, जितना भी बांटो 20 केजी के ऊपर जितना भी लो आप 15 रुपये डाल के लगा के देता हूँ। मैसूर में जिधर भी नहीं मिलता, ये मेरा चैलेंज है। ये आप जो मांगेंगे वो देंगे अभी, ये मेरा नहीं, आपको जो पसंद है वो देता हूँ। अगर अच्छा नहीं रहा तो नहीं लेना, अच्छा है आपको पसंद आया, आपके दिल को लगा अच्छा है करके लेके जाओ, नहीं तो नको लो। ये देखो कलंगड़ा सब जगह 25 रुपये बेच रहे हैं। ये फर्स्ट कटिंग का है, नंबर 1 कलंगड़ा है। ये मेरे पास 20 रुपये किलो। अगर ये इसमें लेते हैं तो ज़्यादा लेते हैं, 20 किलो के ऊपर लेंगे तो 18 रुपये से डाल के देता हूँ, क्योंकि इसमें 16 रुपये मेरे को पड़ता है। 2 रुपये मुनाफा रख के मैं आप लोगों को देता हूँ। 20 किलो 25 किलो लेने वालों को 18 रुपये से देता हूँ। भाई साहब आइए, यहाँ पे आइए। ये देखिए माल कैसा है करके बोल के देखो, एक से एक बढ़िया है। पूरा 5 किलो 6 किलो ऐसा आता। देखो सर ऐसा इसी तरह माल मिलेगा क्या सर? हाँ, इसी तरह मिलेगा सर। आप जो पसंद करेंगे वो, हमारे माल में हमारा नहीं है, आप जो पसंद करेंगे वो 5 किलो 6 किलो 4 किलो ऐसा है। 5 किलो 6 किलो बोल रहे हैं? हाँ। तो ऑफर क्या है? ऑफर लेने से है? 20 किलो लेने से ऑफर मिलेगा सर, मिनिमम 20 किलो। अभी चिल्लर बिक्री 20 रुपये बेच रहे हैं। आप बांटने के लिए, इफ्तारी को बांटने के लिए लेके जाते हैं तो 15 रुपये में देता हूँ सर। पूरा ऐसा ही रहता है। देखो कलंगड़ा एक से एक बेहतरीन और अच्छा कलर भी रहेगा, मीठा भी है। और यहाँ से पिछला बार भी मैं न्यूज़ में डाला था, वो न्यूज़ देख के बहुत सारे लोग आके लेके गए। आप मुझे आके बोल रहे थे आप न्यूज़ में डाले हैं, फेसबुक में डाले हैं, इसमें हमें देख के वहाँ से आ रहे हैं करके बोल के। समझो राजू नगर से, एनआर मोहल्ले से, केसरे से, कल्याणगिरी,
बीड़ी को ड्रस उधर सब कलंगड़ा बिकता है, फिर भी वहां से आके लेके जा रहे हैं सर हमारे पास। ಸರ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೈತರುಗಳು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಯಾವನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರೈತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ, ವ್ಯಾಪಾರದವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ. ನೀವು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ರೈತ ಇವತ್ತೊಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅದು ಯಾವನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ನೀವು ನೋಡಪ್ಪ ಈ ತರ ನೀನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಇದು ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕರಂಗಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕುಯ್ದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಂಪಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು. ಇದು ರೈತರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ರೈತ ಬಹಳ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಡೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ನೋವು ಏನಿದೆ, ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ರೈತ ಬೆಳೆದಿರೋನ್ ಕಲಗಡೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿರೋನ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದೈತೆ ಈ ಸಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಣ್ಣು, ಅದೇನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಜನ ತಿನ್ನೋದು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿ, ನೀವು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೇಬಾ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರಮಾಂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ನಮ್ದು ಉಪವಾಸ ತಿಂಗಳು ಸರ್. ಇದು ಉಪವಾಸ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ತಾರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಂಜೆ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ. ಆ ಇಫ್ತಾರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಸೀದಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಚಿಲ್ಲರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು 20 kg ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇಫ್ತಾರಿಗೆ ನಾವು ಹಂಚಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. kg 15 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 20 kg ತಗೋಬೇಕು. 20 kg ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು 15 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಿಲ್ಲರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ 20 kg ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ. ಅದೇನು ಅರಿಶಿನ ಕಲರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಹಣ್ಣು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಅರಿಶಿನ ಕಲರ್, ಇದು ಅರಿಶಿನ ಕಲರ್. ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಯಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ದು ಯಾವ ಇದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ರೈತರುಗಳು ಪಾಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಗು ನೋಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. 40 ದಿನ ಮಗು ಹೆಂಗ್ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಆ ಔಷಧಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೀಟಾಣುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೋ ಹಂಗೆ ಬೆಳೆಯೋದು. ಈ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾದಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಹೊಡಿತದೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಅಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಹಣ್ಣು ಚಿಕ್ಕದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರೋ ಹಣ್ಣು ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬಳ್ಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಲ್ಗಳು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಹುಲ್ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕಲರ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ನಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ
ಹಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಕೋಟೆ ಸೈಡು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರಡಿಗಳು, ಹಂದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟು ರೈತರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ. ಸುಮ್ನೆ ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಳ್ಳಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಳ ಹೊಡಿತದೆ ಅಂತ. ಹುಳ ಹೊಡಿತದ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗದ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆನೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡ್ಡಿ ಆದ್ರಿ ಚುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಚುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತಂತಿ. ಅದು ಅದನ್ನ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಾ? ಸಂಜೆ ಗಂಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಳ್ತೋಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೊಡಿಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರೇ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೇನೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು 4 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ. ಅವರನ್ನ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ತಗೋಬೇಡಿ, ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ರೈತರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ. ನಾವು ಮಾರೋರು, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾರೋರು, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ. ಯಾರೋ ಆಸೆಯಿಂದ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇಳಿ ಯಾವನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ರೈತರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಇಬ್ರು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಇದು ಹಣ್ಣು, ಇದು ಹಣ್ಣಾಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ. ನಾವು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಗಂಟ ಯಾವ್ದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋನು ಇಲ್ಲ ನಾವು.